press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes, so dear children, today I will start a new lesson, our food. Okay, so in your textbook, page number 81, lesson number 15, lesson name, our food. Okay children, so in this lesson we will learn about some important things. So those are introduction and the types of food grains. So here food grains means like example rice, wheat, barley, ragi, maize, okay, etc. And pulses means like gram, yellow gram and urd and also the green gram, okay, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And vegetables, so dear children, every day we eat some types of vegetables like cucumber, radish, tomato, potato, cabbage and chili, green chili. Okay, yes, we will learn these vegetables also. And fruits means like types of fruits are there, seasonal fruits, okay, watermelon, mango and like banana, apple, etc. And oil seeds, okay, so oil seeds means mustard oil and coconut oil and groundnut oil, okay. And spices means like pepper, cloves, cardamoms, okay. So and food habits means here food style. So in our country, so we can see a variety of food habits. So it means some region people like eat ragi or wheat, and some regions in our country, some regions are like jowar, okay. So different types of people and different types of food varieties are there. ಸೊ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಫುಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ transportation of food items. So transportation of food items means what? So here we have seen that all types of food grains and fruits and vegetables, okay. So ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀಡಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಸ್, yes dear children, introduction. So here India is our country, you know already, and vast country, ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ and different types of soil and different types of land forms. Yes or no? So climate means what here? We can see different type of climatic conditions in our India. For example, some regions are hot regions and some regions are cold regions. Yes or no? Yes, and some regions are mild climatic conditions. And also soil. Soil means we can see a different types of soil. So for example, sandy soil, clay soil and silt soil and black soil. Understood? And land forms. So in the some places are mountainous areas and some places are
plains and some places are plateaus. Okay, so the in like so our country is a different types of climatic conditions and different types of soil and different types of a landform. Okay, so it does not have same climate and same soil and same landforms in every way ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಸೀಸನಲ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್ ಆರ್ ಮಂತ್ ಟು ಮಂತ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹವಾಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ವಾತಾವರಣ ಹವಾಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಣ್ಣು, ಸೊ ಆ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ರೀಜನ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ವತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಬಯಲು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್. Understood? So that's why, so India, we can see a different types of climatic condition and different types of soil and different types of landforms. Okay, so on this too, so owing to these geographical differences, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೈನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ grow different types of crops in a different land areas. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಗುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಿಂದ ಬೇರೆ ನೀಡಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಗ್ರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಗುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ರೀಚ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು we will study food grains ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೋವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. So first one, food grains. Which are those? Food grains means which are those? Like rice, wheat,
maize, and jowar, and bajra. Okay, so these are the different types of food grains ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಅಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಎಸ್ ಮೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋವರ್ ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೋವರ್, ಆ ಕಾಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೋವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಜ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ food grains in our country. So these type of food grains grows in our country in a different part of in our country. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ like in the northern state people. So northern state people means what here? So in our India map ಅಲ್ಲಿ northern part ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? So northern part means this is a top. Okay, so this is a northern. Okay, northern, and this is the south. Okay, and this is east, and this is west. Understood, children? Yes, in a northern part of people. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಈಟ್ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ Rajasthan. Understood? Yes, Rajasthan. So Rajasthan, most of like Rajasthan, the main food grain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ wheat. Understood, children? So wheat and jowar. Okay, so jowar ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಜ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಜ್ರಾ. ಸೊ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆರ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್, ಬಾಜ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು. Understood? And also in like rice is a very popular. So rice ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೈಸಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಶಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ eat rice. Understood, children? Yes, so this is a food grains, main food grains. There are rice, wheat, bajra, jowar and maize. Okay, so these type of the food grains grown in our country, in a different part of in our country. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಈಟನ್. ಸೊ ಯಾವುದು? ರೈಸ್, ಜೋವರ್, ಬಾಜ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ತನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ
and the south part of our country, most of the people like eat rice. Okay, understood? So this is all about food grains. Understood, children? Yes. Next one, pulses. So pulses means ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು. So in our country, so like different types of food grains ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ pulses are eaten in most of every state of India. ಸೊ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉರ್ದ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಉರ್ದ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಅದು. ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ pulses grown in our country. Okay, and every state of India use these pulses. Understood, children? So main pulses are eaten in almost every state. For example, urda and yellow gram and green gram, and another one is beans. Understood, children? Okay, so these are the main pulses like urda and yellow gram and green gram and beans. Understood? So in almost every state of India, so like eaten ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. Understood? Pulses are eaten in almost every state of India and also grown, and main types of pulses are grown in our country. For example, urd, yellow gram and green gram and beans. Understood, children? So pulses ಅಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನೀವು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀವು ರಾ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ತೊಗರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಗಿಡದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಅದೊಂದು ಕಾಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ almost eaten almost in every state. Every state means like in our throughout India. Understood? Eaten like in our country, and also some important types of pulses grown in our country means, for example, urda agirbodu, yellow gram agirbodu, green gram agirbodu, beans agirbodu. Understood, children? So this is all about pulses. And the next one, vegetables and fruits. Okay, so vegetables and fruits are important, also important. Fruits and vegetables. So here fruits ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು. We can see a different types of fruits. Understood? So different types of fruits means seasonal fruits ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೂಟು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಬನಾನಾ, ಆ್ಯಪಲ್, ಚಿಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್
ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತರಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ radish, brinjal, cucumber and cauliflower. So many types of vegetables also there. Understood? And almost all these fruits and vegetables are important part of our food. Okay, so these are the main important part of our food. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ, ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಆಲ್ seasons and in every part of our country. Understood? Yes. So do not grow and means like seasons and every state. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Mango fruit grows in summer, and grapes grown in winter. Understood children? Grapes. So this grows in summer, and grapes grows in winter. Understood children? Yes. So this is the fruits and vegetables. Understood? So here fruits and vegetables are very important of our food, and also all fruits and vegetables and fruits, like all types of fruits grown in every all seasons, do not grows all seasons and like in every state. Understood? So some fruits are a very seasonal fruits ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So for example mango and grapes. So mango grows in summer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. Understood children? Yes. So this is all about today's class introduction and food grains. Food grains means rice, wheat, ragi, barley, maize. Understood children? Yes. And also the pulses means ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಸೊ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಉರ್ದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ fruits and vegetables. So fruits and vegetables are very important in our food habit. Okay, so food habit ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like mango and grapes. So mango grows in summer and grapes grows in winter. Understood children? Yes. Thank you.